प्रार्थना చేసుకుందాము। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद करें। प्रभु जी आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु जी आप महान उद्धारकर्ता परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु जी आप ही सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हमारा प्रार्थना को सुनिए। बच्चों के बीच में प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी बोल रहे समझ में आने के लिए सहायता कीजिए। आदि से अंत तक आप महिमा पाइए, आप हमारे बीच में रहिए। प्रभु जी बच्चों को समझाइए, बच्चों लोग आपका वचन सुनकर ग्रहण कर प्रभु जी आपका वचन का अनुसार चलने में मदद कीजिए। ये छोटी सी बिनती और प्रार्थना शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। ठीक है, अभी एक छोटा सा गाना गाएंगे। Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. ठीक है, अभी हम वचन सुनेंगे। ఈ సమయంలో మనము దేవుని వాక్యాన్ని విందాము। దేవుని వాక్యాన్ని విందాము। మరి యేసు ప్రభు గురించి మనము నేర్చుకుంటున్నాము। हम आज दिनों में यीशु मसीह के बारे में हम सीख रहे हैं। అవి ఇప్పుడు మనము చూద్దాము। యేసు ప్రభువు ప్రార్థన చేశాడు అనే దాని గురించి మనము వింటున్నాం। यीशु मसीह प्रार्थना किया, उसका बारे में हम अभी देख रहे हैं। యేసు ప్రభువు మనకు ఒక మంచి ఉదాహరణ, ఒక మాదిరి యేసు ప్రభువు పెట్టి వెళ్ళినారు। యేసు ప్రభువు మనకు చాలా మంచి మాదిరి। యేసు ప్రభువు यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा पद चिन्ह रख कर गया। मतलब वो प्रार्थना करते, वो हर दिन हमेशा प्रार्थना कर रहे थे। उसके बारे में हम आज दिन देखेंगे। हमारा मेमोरी वर्स कंठस्थ वचन हम देख सकते। मत्ती सुसमाचार 7:7, मत्ती सुवार्ता 7:7। Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. ये वचन हम सीखना है। ఈ వాక్యము మనము నేర్చుకోవాలి। మీరు ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసినారా? మరి ఏ విధంగా ప్రార్థన చేసినారు? రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? మరి ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని మనము చూసినట్లయితే, మీరు प्रार्थना, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप लोग आज दिन हम सीखेंगे। यीशु मसीह యేసు ప్రభు ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు రోజు ప్రార్థన చేసేవాడు అన్నమాట। ఈ భూమి మీద ఉన్నన్ని రోజులు ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ప్రార్థన చేసేవారు। यीशु मसीह हर दिन प्रार्थना कर रहे थे। हर दिन इस दुनिया में जब तक था तब तक यीशु मसीह ने हर दिन प्रार्थना करते आया। और ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈరోజు మనము యేసు ప్రభు మరి ప్రార్థన చేసిన దాని గురించి మనము వింటాము। తర్వాత ఆయన ఏ విధంగా ప్రార్థన చేసినాడో మనము చూస్తాము। మనం కూడా ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయడానికి నేర్చుకుందాం। यीशु मसीह आज दिन हम सुनेंगे यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया, हम कैसे करना है करके आज दिन हम सीखेंगे। ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు మొదట పరిచర్య చేయడానికి, దేవుని పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినాడో మీకు గుర్తుందా? आप लोगों को याद है यीशु मसीह जब परमेश्वर का काम करने के लिए शुरू किया, उस समय कहाँ से शुरू किया? आप लोगों को याद है?
याद है कफरनहूम से वो परमेश्वर का काम करना शुरू किया. యేసు ప్రభు కపెర్నహూము నుంచి దేవుని పని చేయడానికి మరి ఆరంభిస్తూ వచ్చినారు అనమాట. మరి కపెర్నహూములో యేసు ప్రభుకి ఇల్లు లేదు. కపెర్నహూములో ఏం లేదు, యేసు ప్రభుకు ఇల్లు లేదనమాట. यीशु मसीह को कफरनहूम में घर नहीं थे, इसलिए पतरस ने उनका घर में स्वागत किया, उनका घर में रहने के लिए. जितना दिन यीशु मसीह उधर था उतना दिन पतरस का घर में रहकर आया. ఇక్కడ చూసినట్లయితే కపెర్నహూములో యేసు ప్రభుకి ఇల్లు లేదు కదా, అందుకే పేతురు తన ఇంటికి యేసు ప్రభును ఆహ్వానిస్తూ వచ్చాడు అనమాట. ఎన్ని రోజులైతే అక్కడ ఉన్నాడో యేసు ప్రభు అన్ని రోజులు పేతురు ఇంట్లో ఉంటా వచ్చినాడు. సబ్బాత్ రోజు యేసు ప్రభు మరి చర్చ్కి వెళ్తా వచ్చినాడు, సమాజ మందిరానికి వెళ్తా వచ్చినారు అనమాట. సబ్బాత్ का दिन में यीशु मसीह ने चर्च में जाते आया, उधर जाके परमेश्वर का वचन सुनते आया. యేసు ప్రభు మరి సమాజ మందిరానికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క మాటలు మరి వింటా వచ్చాడు అనమాట. తర్వాత ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुनते आया और प्रार्थना करते आया. इधर हम देख सकते एक सब्त का दिन में यीशु मसीह ने उधर चर्च में गया. उस दिन पारसी शास्त्री लोग परमेश्वर का वचन बोलने के लिए उनको बोला, यीशु मसीह को बोला. ఒకరోజు ఆ విధంగా సబ్బాత్ రోజు మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పమని శాస్త్రులు పరిసయ్యులు మరి యేసు ప్రభుకు మరి చెప్తా వచ్చినారనమాట. అప్పుడు యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క మాటలు మరి బోధించినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయినారు. यीशु मसीह परमेश्वर का बात जब बोला वो सब लोग बहुत अचंभे हो गया, क्योंकि उनका मतलब शिक्षक लोग ऐसे नहीं बोल रहे थे पहले, लेकिन यीशु मसीह का शिक्षा बहुत अलग है, इसलिए उन लोग अचंभे हो गया. ఇక్కడ ప్రజలు యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు విని చాలా ఆశ్చర్యపోయినారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క బోధకులు వారి యేసు ప్రభులాగా వాళ్ళు బోధించే వాళ్ళు కాదనమాట. యేసు ప్రభు యొక్క బోధ మరి వేరుగా ఉంటా వచ్చింది. అందుకే వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చినారనమాట. మరి ఆ విధంగా మరి చూడొచ్చు. बहुत लोग यीशु मसीह को देखकर बहुत सॉरी इधर एक दिन क्या हुआ, ఒకరోజు ఏమైందంటే ఒక వ్యక్తి బాగలేదు, దుష్టాత్మ అంటే సైతాను పట్టిందనమాట. అతను వచ్చి మందిరంలోకి వచ్చి అరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. एक दिन एक बीमारी आदमी आया, उनको तबीयत ठीक नहीं था, वो मतलब वो उनको दुष्टात्मा पकड़ा था. वो आदमी उधर आया, उधर आके वो बहुत चिल्ला रहे थे, भवन में आके चिल्ला रहे थे. सब लोग डर गया. అక్కడ చూసినట్లయితే అందరూ మరి భయపడిపోయినారన్నమాట అతన్ని చూసి. అప్పుడు యేసుప్రభు ఏం చేసినాడంటే ఆ దుష్టాత్మకి మరి ఆజ్ఞాపించినాడు, నువ్వు ఆ మనిషిలో నుంచి బయటికి రా అని చెప్పేసి ఆజ్ఞాపించినాడు అనమాట. तब यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया, वो मनुष्य का अंदर से दुष्टात्मा तुम बाहर आओ करके आज्ञा दिया, चिल्लाया. तब वो ठीक हो गया, वो मनुष्य ने ठीक हो गया, मतलब वो दुष्टात्मा निकल गया, वो ठीक हो गया. అక్కడ అప్పుడు ఆ మనిషిలో నుంచి ఆ దుష్టాత్మ ఆ సైతాన్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు అతను బాగు చేయబడినాడు అనమాట. మరి బాగు చేయనప్పుడు అందరూ కూడా చాలా మరి ఆశ్చర్యపోయినారు, సంతోషించినారు. అక్కడ యేసు ప్రభు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పేతురు ఇంటికి మరి తిరిగి వచ్చేసినారు అనమాట. सब लोग अचंभे हो गया. उधर से यीशु मसीह ने पतरस का घर आ गया, लेकिन पतरस का घर में पतरस का सास को तबीयत ठीक नहीं था, बहुत बुखार है. उन लोग कोई बोला, यीशु मसीह के पास आकर उन लोग बोला
पतरस का सास को तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुखार है करके यीशु मसीह को बोला और आप चंगा कीजिए करके पूछा उनको పూచా చూసాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పేతురింటికి వచ్చినారు. అయితే పేతురు వాళ్ళ అత్తగారికి బాగాలేదన్నమాట, ఎంతో ఎక్కువ జ్వరంగా ఉంది. ఆమె అనారోగ్యంతో ఉందని ఎవరో చెప్పి ఆమెను బాగు చేయమనేసి ఆయన వేడుకున్నారనమాట. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చేసినాడంటే ఆ యొక్క పేతురు అత్తని ముట్టి బాగు చేసినాడు. అప్పుడు ఆమె అక్కడి నుంచి లేచింది, వాళ్ళకు ఉపచారం చేస్తూ వచ్చింది అనమాట. इधर हम देख सकते हैं पतरस का सास को यीशु मसीह ने छूकर ठीक किया, चंगाई किया. वो ठीक होकर वो क्या किया, पतरस का सास उन सब लोगों को खाना बनाकर खिलाया. मतलब वो उतना अचंभे काम परमेश्वर ने किया. लेकिन उधर सबको पता हो गया, मतलब यीशु मसीह ने बीमारी लोगों को ठीक करेंगे करके उस गांव में सबको पता हो गया. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే పేతురత్తను బాగు చేసినాడో అప్పుడు అందరికీ, ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసిపోయింది అనమాట. యేసు ప్రభు ఈ విధంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని బాగు చేస్తున్నాడు, మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మరి వాళ్ళు విన్నప్పుడు అందరూ రోగులందరినీ తీసుకొని వచ్చినారు. నడవగలిగిన వాళ్ళని నడిపించుకొని తీసుకొని వచ్చినారు, నడవలేకుండా పడకలో ఉన్నటువంటి వారిని స్ట్రెచ్చర్ మీద పెట్టుకొని తీసుకొని వచ్చినారు అనమాట. तब इधर उन लोग सब लोगों को पता हो गया ना, उन लोग क्या किया, सब बीमारी लोगों को उस गांव में जितना लोग हैं सब लोगों को, बीमारी लोगों को, जो चलते आ सकते उन लोगों को वैसे लेके आया, जो नहीं चल सकते उन लोगों को स्ट्रेचर के ऊपर रख के उन लोगों को लेके आया, यीशु मसीह के पास लेके आया. यीशु मसीह को पूछा उन लोग चंगाई कीजिए करके. तब उन लोग क्या किया, यीशु मसीह क्या किया, सबको ठीक किया, उनका बीमारी को ठीक किया. उन लोग आनंद से उन लोगों को ठीक किया और वचन भी उन लोगों को बोला. यीशु मसीह ने वो యేసు ప్రభు ఏం చేసినాడంటే మరి బాగలేనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి బాగు చేస్తూ వచ్చినాడు యేసు ప్రభు. తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చినాడు అనమాట. అప్పుడు తర్వాత చాలా లేట్ అయిపోయింది వాళ్ళందరికీ బాగు చేసేటప్పటికి. తర్వాత ఆయన ఏం చేసేవాడంటే, తర్వాత మరి ఆయన లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా టైర్డ్ అయిపోయినాడు. తర్వాత ఆయన నిద్రపోయినారనమాట. అయితే తర్వాత రోజు ఏమైంది, ఆయన చాలా టైర్డ్ అయిపోయినాడు. यीशु मसीह ने बहुत सब लोगों को ठीक करने के बाद वो बहुत टायर्ड हो गया. उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने वो बहुत टायर्ड होके थक जाके वो सो गया. और सुबह बहुत सुबह भोर का समय में यीशु मसीह ने क्या किया, वो सब लोग सो रहे लेकिन यीशु मसीह उठ गया और प्रार्थना करने के लिए एक उस शहर में एक कोना में जाके, एक कहीं खालिस्तान में जाकर, कोई भी नहीं था उधर अकेला जाकर वो प्रार्थना करते आया. యేసు ప్రభు చాలా ఉదయాన్నే లేచేసినాడు. అప్పుడు ఎవరు లేలే, నిద్రపోతూ ఉన్నారనమాట. అప్పుడు యేసు ప్రభు అక్కడి నుంచి మరి ఆ యొక్క పట్టణం యొక్క ఒక ఖాళీ స్థలంలోకి వెళ్ళినాడు. ఎవ్వరు లేదు అక్కడ మనుషులు. అక్కడ ఒక్కరే ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు అనమాట. తండ్రికి ఆయన మరి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు, పరలోకపు తండ్రితో ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. ఆ ముందు రోజు ఏం జరిగిందో అవన్నీ కూడా మరి తండ్రికి చెప్తా వచ్చినాడు, ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. తర్వాత ఆ యొక్క నూతన దినం కొరకు కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. నాకు సహాయం చేయండి అనేసి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు అనమాట. इधर यीशु मसीह ने अकेला वो प्रार्थना कर रहे. पहले दिन जो हुआ उसके लिए प्रार्थना करते आया और नया दिन के लिए भी परमेश्वर प्रभु जी मुझको सहायता कीजिए करके परमेश्वर से अकेला स्वर्ग का पिता से बात करते आया. और यीशु मसीह का पतरस का घर में सब लोग आया,
यीशु मसीह को కోస్ కోస్ కర్ సాబ్ లోగ్ ఆయా. అప్పుడు పేతురు ఇంటికి చాలామంది వచ్చినారనమాట, అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు వెతుక్కుంటా, యేసు ప్రభుని వెతుక్కుంటా వచ్చినారు. అయితే యేసు ప్రభు అక్కడ ఎవరికి ఎక్కడ కూడా కనబడలేదన్నమాట. పేతురు వాళ్ళు కూడా వెతికినారు, కనబడలేదు. उधर सब लोग खोज के आया, बीमारी लोग सब लोग यीशु मसीह को खोजते आया, लेकिन यीशु मसीह उधर नहीं. पतरस लोग भी खोजा, उन लोगों को भी नहीं मिला. और वो खोजते ये पतरस ने गया एक जगह में, यीशु मसीह ने अकेला प्रार्थना कर रहे थे. उधर जाकर पतरस ने बोला, आप लोगों के आपको ढूंढ रहे सब लोग मेरा घर में, आप आइए करके उनको लेके आया. అక్కడ పేతురు కూడా వెతుక్కుంటా పోయినాడు, ఒక చోట కనబడినారు యేసు ప్రభు. అక్కడ ఆయన ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తా కనబడినారు. అక్కడికి వెళ్ళి పేతురు, మరి మిమ్మల్ని మా ఇంటి దగ్గర అందరూ వెతుకుతున్నారు, అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు మరి అక్కడికి వచ్చినారనమాట. తర్వాత वैसे हुआ यीशु मसीह ने शाम को भी प्रार्थना करते आया. యేసు ప్రభు సాయంత్రంలో కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు అనమాట. తర్వాత నైట్ టైంలో కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. यीशु मसीह रात का समय में भी प्रार्थना करते आया, कभी कभी पूरा रात प्रार्थना किया. అప్పుడప్పుడు యేసు ప్రభు రాత్రంతా కూడా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు, పగలంతా దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చినాడు, రాత్రంతా మరి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. कभी कभी परमेश्वर ने शाम को प्रार्थना किया और रात में प्रार्थना किया, पूरा रात भी प्रार्थना किया, पूरा दिन वचन बांट के बीमारी लोगों को चंगा करके खाना खिला के वैसे आया. और पूरा रात में भी वो प्रार्थना करते आया. वैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर का काम करते आया. वैसे यीशु मसीह कभी कभी ఆ విధంగా దేవుడు సాయంత్రం అంతా ప్రార్థన చేసినాడు, రాత్రంతా కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినారు. మరి రోజంతా కూడా ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ రోగులను బాగు చేస్తూ అయితే వచ్చినారు. అయితే రాత్రంతా కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. తర్వాత ఆయన ఏం చేసినాడంటే, మరి కొన్నిసార్లు కొండ ఎక్కి ఆయన ప్రార్థన చేసేవారు. कभी कभी यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करते आया. और वो प्रार्थना में क्या करते आया, सब लोगों के लिए, अपना चेले लोगों के लिए नाम लेकर प्रार्थना करते आया. और जो जिसको ठीक किया, बीमारी से ठीक किया, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते आया. और उनका मम्मी के लिए और उनका रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते आया. మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు మరి వాళ్ళ శిష్యుల కొరకు పేరున ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. తర్వాత ఆ రోజు ఎవరికైతే ఆయన బాగు చేసినాడో వాళ్ళ కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు అన్నమాట. తర్వాత ఆయన యేసు ప్రభు మరి వాళ్ళ తల్లి గారి కొరకు, తర్వాత వాళ్ళ బంధువులందరి కొరకు కూడా అందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చేవాడు అనమాట. తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చేవాడు. సో ఉస్కా వయసే తర్వాత యేసు ప్రభు బైబిల్ చెప్తా ఉంది, తన వారి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినారు, తన వారిని క్షేమంగా ఉంచినట్లుగా, తర్వాత దుష్టుడి నుంచి అంటే కీడు నుంచి తప్పించేటట్లు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు అనమాట. బైబిల్ బోల్ రहे यीशु मसीह अपना लोगों के लिए प्रार्थना किया और सबको वो बुराई से बचाने के लिए वो प्रार्थना करते आया. ये ప్రార్థన చేయడము యేసుప్రభు ఎప్పుడు కూడా స్టాప్ చేయలేదన్నమాట, ఆపలేదన్నమాట. ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యం. ఎప్పుడు ఆయన నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. ఆయన నిరంతరం ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన మన కొరకు తండ్రి యొక్క కుడిపార్శ్వంలో కూర్చొని ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. तो यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, हमेशा वो यीशु मसीह ने प्रार्थना करते आया, इस दुनिया में प्रार्थना करते आया. और अभी स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का दाहिना तरफ बैठकर हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने
अभी विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वो हम वो परमेश्वर ने कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वैसे ये बहुत अचंभे है। वैसे है। और हम अभी देखेगा तो हम लास्ट टाइम यीशु मसीह को हम क्या करना है, फॉलो करना, उनका पीछे पीछे जाना। లాస్ట్ టైం మనం చూసినాము యేసు ప్రభువును మనం ఏం చేయాలి, వెంబడించాలన్నమాట. యేసు ప్రభువుని ఏం చేయాలి, ఆయన వెంట వెళ్ళాలి. యేసు ప్రభు వెంట వెళ్ళాలన్నమాట. మరి యేసు ప్రభువుని వెంట వెళ్ళే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆయనలాగా జీవిస్తారు. हम यीशु मसीह का पीछे पीछे जाना है. जो यीशु मसीह का पीछे पीछे जाता है उन लोगों वो यीशु मसीह जैसे जीवन बिताया वैसे जीवन बिताते हैं. हम भी यीशु मसीह जैसे है वैसे हम रहना है. ठीक है, हम उनका पीछे पीछे जाने वाला है. उनका पीछे पीछे जाना है. ठीक है, उनका बच्चा है, इसलिए वो जैसे करता है वैसे हम भी करना है. हम भी ये नया दिन शुरू करने के पहले हम भी क्या करना है, प्रार्थना करना है. प्रार्थना से हमारा दिन को शुरू करना है. యేసు ప్రభు ఏ విధంగా ఉన్నాడో యేసు ప్రభువును వెంబడించే మనం కూడా ఆయనలాగా ఉండాలన్నమాట. ఆయనలాగా ఉండాలి. మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే మన దినాన్ని ఆరంభించే ముందు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడో ఆ విధంగా మనం కూడా మన దినాన్ని ఆరంభించే ముందు మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలన్నమాట. తర్వాత నిద్రపోయే ముందు మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి. यीशु मसीह क्या किया, दिन शुरू करने के पहले जैसे प्रार्थना किया वैसे हम भी प्रार्थना करना है. जैसे सोने के पहले जैसे प्रार्थना किया वैसे हम भी प्रार्थना करना है. हम भी स्वर्ग का पिता से हम भी प्रार्थना करना, हम बात करना. स्वर्ग का पिता हर जगह में है, हर एक जगह में है. इसलिए యేసు ప్రభు అన్ని స్థలాల్లో ఉన్నాడు. అందుకే మనము అన్ని సమయాల్లో ఏ స్థలంలో అయినా మనము ప్రార్థన చేయొచ్చు అన్నమాట. ప్రార్థన చేయొచ్చు. తర్వాత మనము తండ్రి అయిన దేవునితో మనము మాట్లాడచ్చు. ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడచ్చు, ఎట్లా మాట్లాడచ్చు అంటే మనకు అవసరాలు ఉన్నప్పుడంతా కూడా మనం దేవునితో మాట్లాడచ్చు. ईश्वर स्वर्ग का पिता से कैसे हम बात कर सकते हैं, वो कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं. कैसे कहीं भी हम प्रार्थना कर सकते हैं. और वो हर एक जगह में है. परमेश्वर ने हर एक जगह में है. हमारा ज़रूरत के लिए हम प्रार्थना कर सकते. మనం సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు. हम जब हमको समस्या होगा उस समय हम प्रार्थना कर सकते. और आनंद में भी हम संतोष హ్యాపీ మూమెంట్స్ में भी हम प्रार्थना कर सकते. మనకు ఎప్పుడైతే సంతోష సమయం ఉంటుందో ఆ సమయంలో కూడా మనము దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాము యేసు ప్రభు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినాడో మరి ఆ విధంగా మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి. ఈ आज दिन हम सीखा है यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया वैसे हम भी क्या करना है, प्रार्थना करना है. प्रार्थना करना है. हम किस लिए प्रार्थना करना है, सब लोग हमारा पड़ोसी लोगों के लिए प्रार्थना करना, हमारा संडे स्कूल बच्चों के लिए, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करना. वैसे మనము ఎవరెవరి కొరకు ప్రార్థన చేయొచ్చు అంటే మన ఇంటి వారి కొరకు, మన చుట్టూ ఉన్న వారి కొరకు, సండే స్కూల్ పిల్లల కొరకు మనము ప్రార్థన చేయొచ్చు అన్నమాట. ఆ విధంగా రోజు మనము ప్రార్థన చేయాలి. ఆ విధంగా ఉండడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను కాగా. మరి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు మరి ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. తర్వాత యేసు ప్రభు సబ్బాతు దినం రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడు, यीशु मसीह सब्त का दिन में कहाँ जा रहे थे, वो क्वेश्चन को आंसर आप लोग बाद में बोलना. యేసు ప్రభు వారు పేతురు ఇంట్లో ఏమైంది, पतरस का घर में क्या हुआ, वो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है. तीसरा क्वेश्चन యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ప్రార్థించేవారు, మూడో క్వశ్చన్ యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ప్రార్థించేవారు. तीसरा क्वेश्चन यीशु मसीह कब प्रार्थना कर रहे थे.
ఫోర్త్ క్వశ్చన్, यीशु मसीह యేసు ప్రభువు ఎక్కడ ప్రార్థన చేసేవారు? ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్, यीशु मसीह कहाँ ప్రార్థన కర్ రహే थे? మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, మనం ఏం ప్రార్థన చేయాలి? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, हम क्या प्रार्थना करना है? సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ప్రార్థన అంటే ఏంటి? सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रार्थना मतलब क्या है? तुम लोग बोलना है बाद में, ठीक है? अभी प्रार्थना कर रही है। प्रभु जी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु जी, आप राजाओं को राजा, प्रभुओं को प्रभु, परमेश्वर है। आप प्रभु जी परमेश्वर होकर भी आप इस दुनिया में और अभी भी स्वर्ग राज में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। आप इस दुनिया में जब थे, सुबह रात में, शाम का समय में, पूरा रात में भी आप प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी। वैसे अकेला आपका पिता का प्रभु जी संग में बिताना आपने प्रभु जी आदत किया, वैसे हम भी प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए हमको सिखाइए। आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमको सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। वैसे बच्चों को भी प्रभु जी आपका हाथ में सौंप रहे, आपका इच्छा के अनुसार बच्चे लोगों को चलाइए प्रभु जी। आप ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी विनती और प्रार्थना शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।